ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 7 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੁੱਪ 16 ਤੇ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਟੈਲਰੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਲੋਨੀਅਮ क्लीयर ये किहड़े एलिमेंट्स ने अपने कोले ग्रुप 16 दे एलिमेंट्स ठीक है राजी दैन उस तो बाद देखो हुण आपां इन्हां दी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे सी केमिकल प्रॉपर्टीज दे विच आपां इहदी एक टाइप दी केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हां दैट इज द हाइड्राइड्स की हुंदे ने जदों ग्रुप 16 एलिमेंट्स नूं आपां हाइड्रोजन दे नाल रिएक्ट करवाउने आ तां ओह कंबाइन होकर हाइड्राइड्स बनाते हैं आपां इन्हां दे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हां जिवें H2O H2S H2SE एंड H2TE ठीक है राजे ये अपने कोल ग्रुप 16 दे हाइड्राइड्स सी ना ते अज आपां डिस्कस करांगे इन्हां दे हैलाइड्स मींस जदों आपां ग्रुप 16 एलिमेंट्स नूं हैलोजन दे नाल ट्रीट करदे हां तां अपने कोल की बन के आंदे ने हैलाइड्स बन के आंदे ने ठीक है जी तां अज दा केमिकल प्रॉपर्टीज दा अपना पार्ट होना हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स ठीक है तो हुण हैलाइड्स दे विच देखो जदों ये आपां इन्हां नूं रिएक्ट करवाने आ हैलोजन्स दे नाल व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजन्स दे विल फॉर्म द हैलाइड्स हैलाइड IDE वर्ड मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इत्थे X दे उपर किहड़ा चार्ज होना नेगेटिव चार्ज होना ठीक है अगर आपां इन्हां दी रिएक्टिविटी दी गल करिए बेटा अपने कोले ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टैलरियम सारियां केमिकल प्रॉपर्टीज दे विच ठीक है मींस चाहे इन्हां ने हाइड्राइड बनाने ने चाहे हैलाइड बनाने ने चाहे ऑक्साइड्स बनाने ने या फिर ऑक्सो एसिड्स बनाने ने सब तो ज्यादा रिएक्टिव किहड़ी होगी इस दे विचों ऑक्सीजन ठीक है दैन उस तो बाद सल्फर दैन सेलेनियम दैन टैलरियम एक ही आ गया जी अपने कोले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन ठीक है तो सब तो ज्यादा रिएक्टिव किहड़ी होगी ऑक्सीजन अगर आप हैलोजन्स की गल करिए हैलोजन्स दे विचों किहड़ा ज्यादा रिएक्ट करूगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो ज्यादा रिएक्ट किहड़ा करूगा फ्लोरीन दैन क्लोरीन दैन ब्रोमीन दैन आयोडीन क्लीयर बेटा तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किन्ना दी होगी हैलोजन्स की होगी ठीक है तो हुण आपां इन्हां दे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे ठीक है भी अपने कोले हैलाइड्स किस तरह के बन के आउंदे ने किहड़े-किहड़े हैलाइड्स बन के आउंदे ने ठीक है बेसिकली अपने कोले जिहड़े हैलाइड्स बन के आउंदे ने राजे ठीक है लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स बन के आंदे ने ग्रुप दे विच लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स द हैलाइड्स केड़े-केड़े बन के आंदे ने लाइक से एग्जांपल जिद्दां अपने कोले EX6 EX4 देन उस बाद EX2 ठीक है E stands for these elements E मतलब ग्रुप 16 दे एलिमेंट्स होणगे ते X केड़े होणगे बेटा अपने कोले हैलोजन्स केड़े फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है ये अपने कोले की आ जाणगे इन्हां नूं आपां X दे नाल डिनोट करदे हां ठीक है तो अपने कोल किहड़े-किहड़े हैलाइड्स बन के आउंदे ने EX6 EX4 EX2 ठीक है जी ये डिफरेंट नंबर ऑफ हैलाइड्स बन के आउंदे ने क्लीयर बेटा इस तो इलावा आपां इन्हां नूं होर भी कैटेगराइज कर सकदे हां हैलाइड्स नूं कि अपने कोले मोनो हैलाइड्स हुंदे ने जी ठीक है किहड़े-किहड़े हैलाइड्स हुंदे ने बेटा फर्स्ट वन इज द मोनो हैलाइड्स लाइक से एग्जांपल मोनोहैलाइड्स से अपने को अगर आप सल्फर नु लेके चलिए तो मोनोहैलाइड्स लाइक एग्जांपल S2F2 सेकंड हैलाइड्स केड़े होंगे डाई हैलाइड्स डाई वर्ड दा मीनिंग तो समझ दो डाई मींस टू ठीक है मींस इथे अपने कोले दो हैलोजन्स होंगे लाइक HCl2 ठीक है देन उसके बाद थर्ड केड़े होंगे बेटा टेट्राहैलाइड्स मींस अपने को SF4 ठीक है देन पेंटाहैलाइड्स पेंटा वर्ड स्टैंड्स फॉर 5 पेंटाहैलाइड्स मींस अपने को एग्जांपल केड़ी आ सकदी है बेटा थे SF5 ठीक है या फिर SF5 दे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके की बना लेंदे ने S2F10 ठीक है लास्ट एग्जांपल केड़ी है बेटा अपने कोले फिफ्थ एग्जांपल दैट इज द हेक्साहैलाइड्स मींस इत्थे अपने कोले की बन के आ जाऊगा SF6
क्लीयर है जी। तो डिफरेंट नंबर ऑफ हाइलाइट्स बन के आते हैं। चलो जी हुण आपां इन्हां दे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सब तो ज्यादा फेमस क्वेश्चंस ने जिहड़े हुण तक एग्जाम दे विच आ चुके ने, ठीक है। ते नाल ही इन्हां दे केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक भी कवर करने सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर आपां लास्ट दे विच किन्ने कर चुके सी 51, ठीक है। दैन उस बाद अज आपां नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो ध्यान ना समझो बेटा, आप हाइलाइट्स नाल ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने ने अज। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, क्वेश्चन देखो जी बहुत बारी आ चुके बेटा है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस उत्ते अपने SF6 ਦੀ स्ट्रक्चर ਨੂੰ एक्सप्लेन करना। याद करो ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। मैं तेनों कंबाइन करके दस रही हां, ठीक है। नाल नाल पिछले ग्रुप के भी क्वेश्चन ना रिपीट करी जा रही हां बेटा। मैं तेनों पहली कहा सी भी सारे क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड ने। आपां ने उत्थे पढ़िया सीगा हाइलाइट्स PCl5 दी स्ट्रक्चर, बहुत फेमस स्ट्रक्चर आ गई PCl5 दी स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी ट्रायंगल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री आई सी। ते अज आपां ग्रुप 16 दे हाइलाइट दे विच SF6 दी स्ट्रक्चर पढ़नी आ हाइब्रिडाइजेशन दे बेस ते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान ना समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस उत्ते तुहानूं स्ट्रक्चर पूछी जाए, ठीक है, तो सब तो पहला तुहानूं सेंट्रल एटम पता होना चाहिए। सेंट्रल एटम किहड़ा हुंदा रहे जिहड़ा घट नंबर दे विच होवे, जिवें फ्लोरीन 6 ने गया S1 तो सल्फर 1, इट मीनस ये सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम की तुहानूं फर्स्ट ऑफ ऑल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए है, ठीक है जी। तो सल्फर की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सपोज मान लो तुहानूं सल्फर की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पता, तुहानूं इन्ना क पता, ठीक है, भी ये O सस्ते परौंठे, ठीक है, ओ वाले ग्रुप ਨੂੰ बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ 16 ਗਰੁੱਪ ਆ। 16 मतलब वैलेंस शेल ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੌਰੀ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲੈਂਸ शेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ NS2, S ਦੇ ਕੋਲੇ 2 इलैक्ट्रॉन्स ने ते P कोल किन्ने आ जाणगे 4, तो 4 ते 2 किन्ने हो गए बेटा 6 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो NS2NP4 दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ऑक्सीजन दा सेकंड शैल, सल्फर दा थर्ड शैल, सेलेनियम दा फोर्थ शैल, टैलरियम दा फिफ्थ शैल ते पोलोनियम दा सिक्स्थ शैल, ठीक है जी। तो हुण देखो ते सल्फर दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए तुहानूं। तो सल्फर दी कन्फिगरेशन की होनी है, N दी जगह ते आपां वैल्यू की पुट कर देंगे 3, तो 3s2 3p4, ठीक है। तो अपने को कन्फिगरेशन आ जानी है बेटा इत्थे 3s2 3p4, ठीक है। ये आ गई अपने को सल्फर दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके। दैन उस तो बाद हुण देखो भी सल्फर अपने को ग्राउंड स्टेट दे विच, ग्राउंड स्टेट दा मतलब की हुंदा कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स नॉर्मल शैल्स दे विच पए ने आपां ओही शैल दे विच इन्हां नूं शो करांगे, ठीक है। लाइक जिवें 3s दे कोल अपने कोल 2 इलैक्ट्रॉन ने ते दैन उस तो बाद 3p कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन ने पुत्तर जी 6 इलैक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 3s2 3p4 ये अपने कोल ग्राउंड स्टेट पे आ। हुण अगे ध्यान नाल समझो, अगली स्टेट हुंदी है जी एक्साइटेड स्टेट। नैक्सट स्टेट की हैगी अपने कोले एक्साइटेड स्टेट। हुण एक्साइटेड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हुंदी आ। इत्थे तुसीं ने देखना कि सल्फर ने किन्ने बॉन्ड बनाए हुए ने, मीन सल्फर दे नाल किन्नियां फ्लोरीन लग रही ने, ते किन्नियां फ्लोरीन लग रही ने सल्फर दे नाल 6। अगर सल्फर दे नाल 6 फ्लोरीन लग रही ने, इहदा मतलब ये होया कि एक इलैक्ट्रॉन सल्फर दा, एक इलैक्ट्रॉन किहदा होना फ्लोरीन दा। तो इहदा मतलब सल्फर दे किन्ने इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग च पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6 इलैक्ट्रॉन। तो इट मीनस मैनू 6 अनपेयर इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, ठीक है। बट इत्थे मेरे को सिर्फ 2 ही अनपेयर इलैक्ट्रॉन ने। अनपेयर इलैक्ट्रॉन तो समझदे हो जेड़ा सिंगल सिंगल हुंदा, ठीक है। जेड़े डबल हुंदे ने इक्को ही ऑर्बिटल दे विच रहे ओनू आपां की कहदे ने हुंदे आ पेयर्ड इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तो इत्थे आपां नूं 6 अनपेयर इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, बट मेरे कोले सिर्फ 2 अनपेयर इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट दे विच की होना 3s3p तो बाद नैक्सट ऑर्बिटल जेड़ा हुंदा दैट इज द 3d ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर यह 3p वाला इलैक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाए 3d दे विच, ते 3s वाला भी इलैक्ट्रॉन जंप करके किधर चले जाए 3d दे विच, ठीक है। तो ध्यान नाल देखो इत्थे अपने कोले की होना 3s दे कोले एक इलैक्ट्रॉन रह जाना, ठीक है। 3p दे कोले जो पेयर्ड इलैक्ट्रॉन सीगा वो एक जंप करके नाल वाले ऑर्बिटल 3d दे विच चला गया। तो 3d दे विच अपने कोले 2 इलैक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। एक अपने कोल 3s तो आ गया ते एक अपने कोल 3p तो आ गया, ठीक है जी।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 3s ਦਾ 1 p ਦੇ 3 ਤੇ d ਦੇ 2 ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ sp3d2 sp3d2 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 1s ਦਾ p ਦੇ 3 3 ਤਿਕ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ d ਦੇ 2 ਮਤਲਬ 6 ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆਰਬਿਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 6 ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 4 ਫਲੋਰੀਨ ਪਲੇਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੀ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਕਟਾ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ 8 ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਟਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 8 ਅਗਰ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਕਟਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ 6 ਬੌਂਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕਿਉਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ R&D ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕਿਉਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ that is the most important thing ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕਿਉਂ ਆ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੌਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sp3d2 ਕਲੀਅਰ ਐਤਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ SF6 ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ SF4 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ SF4 ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਰਟ ਰੱਖਿਆ ਬੇਟਾ 52 ਦਾ A ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ SF6 ਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ SF4 ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਬਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਫਲੋਰੀਨਸ ਅਟੈਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3s2 3p ਬੋਲੋ 3s2 3p4 ਠੀਕ ਹੈ 3s2 3p4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ s ਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਤੇ p ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਠੀਕ ਹੈ p ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਤੇ s ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ SF4 ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹਰ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਲਫਰ 4 ਬੌਂਡ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਵਾ
के किधर भेजदा 3d ऑर्बिटल्स दे विच भेजदा ठीक है। तो 1 2 दो अनपेयर इलैक्ट्रॉन हो जाणगे, एक ए हो जाना, एक जिहड़ा शिफ्ट करांगे आपां इधर एक ए हो जाना। तो 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन ने तो आपां सिर्फ इत्थे एक इलैक्ट्रॉन ही शिफ्ट करवावांगे ठीक है। जिद्दां आपां SF6 दे विच आ भी जंप करवाए सी क्योंकि इत्थे आपां नूं 6 अनपेयर इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, बट इत्थे आपां नूं किन्ने चाहिए ने सिर्फ 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन ठीक है जी। तो सेम ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन चाहिए ने बेटा, तो ਆਪਾਂ 3s वाले इलैक्ट्रॉन नहीं जंप करवावांगे, सिर्फ ਆਪਾਂ एक इलैक्ट्रॉन 3p वाला जंप करवावांगे ठीक है। एंड मोर ओवर बेटा 3s वाला इलैक्ट्रॉन बाद च जंप होना हुंदा, पहला 3p वाला होगा क्योंकि ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3p ਤੇ 3d ਦੇ ਕੋਲੇ 4 अनपेयर इलैक्ट्रॉन आ गए, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਰੀਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ s ਦਾ ਆਰਬਿਟਲ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ p ਦੇ 3 ਆਰਬਿਟਲ ਤੇ d ਦਾ 1 ਆਰਬਿਟਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ p ਤੇ d ਹੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, s ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 3s ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਰਬਿਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3p ਜਾਂ 3d ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3s ਵਾਲੇ ਦੀ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ sp3d क्लियर sp3d। तो हम देखो किन्ने ऑर्बिटल बॉन्डिंग जो पार्टिसिपेट कर गए, एक s ਦਾ 3p ਦੇ 3 ਤੇ 1 किन्ने हो गए 4 ਤੇ ਇੱਕ d ਦਾ किन्ने हो गए 5 ठीक है। तो इट मींस ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ऑर्बिटल बॉन्डिंग ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 5 ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ट्रिगोनल ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ PCl5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਇੱਧਰ, 4 ਫਲੋਰੀਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਫਲੋਰੀਨ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3s ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, समझ लग गई ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 5 ਦੇ 5 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ठीक है। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ट्रिगोनल बाइपिरामिडल क्योंकि ट्रायंगल ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2 ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ बेटा झूले वगैरह लए होने ठीक है। तो उत्थे जिहड़े इत्थे अपने कोले इदां दा जिहड़ा झूला हुंदा उहनूं आपां की कह दिंदे हुंदे आ सी सौ ठीक है। की कह दिंदे हुंदे आ बेटा आपां इत्थे सी सौ ठीक है। तो ये ज्योमेट्री दा नाम भी की होना पुत्तर जी अपने कोले सी सौ क्लीयर। तो अगर SF4 दी आई तो इसका मतलब ये नहीं है भी जिद्दां SF6 दी तो उदां ही बना दो तुसीं ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस दे उत्ते तुसीं स्ट्रक्चर नूं प्रेडिक्ट करना तो इस ज्योमेट्री का नाम की होना C100 होना ठीक है। ये सी अपने कोल SF4 दी स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक है। P ब्लॉक दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने बेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर्स के बेसिस उत्ते हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस उत्ते तुहानूं ये कंसैप्ट बहुत अच्छी तरह क्लीयर होना चाहिए ओके। नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं जी आपां क्वेश्चन नंबर 53 ठीक है। क्वेश्चन दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आ OF6 इज नॉट नॉन, OF6 इज नॉट नॉन but SF6 is non, but SF6 is non ठीक है। तो हुण ध्यान नाल देखो इहदा तुसीं आंसर किद्दां देना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तुहानूं पुछिआ तुहानूं दस्सिआ जा रहा कि OF6 दा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है, बट SF6 दा जिहड़ा कंपाउंड है यह एग्जिस्ट करता
ठीक है, मतलब ये कंपाउंड SF6 कंपाउंड हुंदा सल्फर 6 बॉन्ड बना लैंदा बट ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बनाता। हालांकि दोवें सेम ही ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਲਫਰ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਟੈਲਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ 16 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ -2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ -2 +2 +4 +6 ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ 2s2 2p4। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ ਇਹਦਾ, s ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਂਡ p ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ p ਬਲੌਕ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2s2p ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ 2d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 2d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਜੰਪ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ F6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਫਲੋਰੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ OF2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ OF2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਟ OF6 ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2s2 2p4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 2d ਆਰਬਿਟਲਸ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੀ ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ OF6 ਦੀ ਬਜਾਏ OF2 ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਓਨਲੀ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਆਕਟੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵੈਕੈਂਟ d ਆਰਬਿਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਡਿਊ ਟੂ absence of vacant d orbitals। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲੇ d orbitals ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ OF2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ OF6 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। On the other hand, in case of SF6 ਤਾਂ SF6 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 3s2 3p4 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਪਾਰਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ d ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3s ਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਏ, 3p ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ p ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3d ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਇਧਰੋਂ s ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਕੇ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ 6 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ 6 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 6 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ 6 ਅਨਪੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਲਫਰ SF6 ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲਫਰ SF6 ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਕੈਂਟ d ਆਰਬਿਟਲ ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵੈਕੈਂਟ d ਆਰਬਿਟਲਸ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਔਰ ਪਾ ਕੇ OF2 exist but OF6 does not exist। OF6 does not exist, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ 53 ਦਾ A ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ OF6 ਤੇ SF6 ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਦਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ OF6 ਤੇ OF2 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ A ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ SF6 is known but
SH6 is not known, but SH6 is not known। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ SF6 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ SF6 ਦੀ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ 3s2 3p4 ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੋਲ S ਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਏ ਨੇ ਤੇ P ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਏ ਨੇ, ठीक है। देन उस तो बाद नेक्स्ट अपने को किहड़े ऑर्बिटल्स हुंदे ने बेटा 3d ऑर्बिटल्स। हुण देखो ध्यान नाल समझो चीज नूं कि सल्फर 6 बॉन्ड फ्लोरीन नाल दा बना सकदा, ठीक है, बट सल्फर 6 बॉन्ड हाइड्रोजन नाल नहीं बना सकदा, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, अगर फ्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ बॉन्ड बन सकते ਨੇ ਤਾਂ हाइड्रोजन ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ फ्लोरीन ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ठीक है, सल्फर ਦੇ ਨਾਲ फ्लोरीन अटैच होने लगते तो फ्लोरीन एक इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट आ, तो फ्लोरीन इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट होने करके ये आप वाले इलैक्ट्रॉन नूं किधर जंप करवांदा 3d दे विच, ठीक है। तो फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट, फ्लोरीन की एक इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट आ, इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜੰਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਐਕਸਾਈਟਸ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸੋ ਇਟ ਐਕਸਾਈਟਸ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ from 3s 3p to 3d, ठीक है। so hence it extends its it means fluorine, hence fluorine extends octet of sulfur, ठीक है। समझ लगी ना ये गल। तो फ्लोरीन फर्क की है दोवां च, फ्लोरीन ते हाइड्रोजन दे या फ्लोरीन एक ज्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट होने करके सी इलैक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट दे विच भेज दिंदा, ठीक है। बट जदों यही कहानी आपां इन केस ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस दे विच की हुंदा, हाइड्रोजन ना ही इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है ते ना ही इन्ना ज्यादा रिएक्टिव आ, ठीक है, कि जे वो 3p वाले इलैक्ट्रॉन ते 3s वाले इलैक्ट्रॉन नूं 3d दे विच जंप करवा सके, ठीक है राजे। तो जिहड़ा हाइड्रोजन आ वो एक वीक इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके, ठीक है, या फिर वो वीक लैस रिएक्टिव होने करके, ठीक है, इट कैन नॉट एक्साइट इट्स इलैक्ट्रॉन फ्रॉम 3s 3p to 3d, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपने इलैक्ट्रॉन सल्फर दे इलैक्ट्रॉन 3s 3p तो 3d दे विच जंप नहीं करवा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की है बेटा एक लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट एंड वीकली रिएक्टिव घट रिएक्टिव हुंदा है, ठीक है। तो घट रिएक्टिव होने करके ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो सल्फर सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकती है हाइड्रोजन दे नाल, ठीक है। तो सल्फर जो हाइड्रोजन दे नाल 2 बॉन्ड बना लैंदी है, तो आ कंपाउंड तो हुंदा ना H2S, ठीक है, H2S कंपाउंड तो एग्जिस्ट करदा, ठीक है, वो तां एग्जिस्ट करदा बेटा क्योंकि 2 अनपेयर इलैक्ट्रॉन हुंदे ने। बट SH6 नहीं हो सकता, SH6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इत्थे हाइड्रोजन इलैक्ट्रॉन जंप नहीं करवा सकती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपा 55 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन नंबर 55। SF6 is known, SF6 is known, but HCl6 does not known, again most important question। हुण देखो इत्थे सल्फर 6 बॉन्ड फ्लोरीन नाल बना गया, बट सल्फर 6 बॉन्ड क्लोरीन नाल नहीं बना सकता। पहला तो तुसीं की रीजन दिता सीगा कि सल्फर जो अपने कोल हाइड्रोजन सी तो हाइड्रोजन जी घट रिएक्टिव आ, घट इलैक्ट्रोनैगेटिव आ, ठीक है, तां करके सल्फर 6 बॉन्ड नहीं बना सकदी हाइड्रोजन नाल। बट हुण फ्लोरीन ते क्लोरीन च तो कोई खास डिफरेंस नहीं हैगा, फ्लोरीन दे नीचे ही क्लोरीन आंदा, ठीक है जी। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव आ, क्लोरीन उस तो थोड़ा घट रिएक्टिव, बट रिएक्टिव तो हैगा ही आ, इलैक्ट्रोनैगेटिव भी आ, रिएक्टिव भी आ, ठीक है। हुण इह केस दे विच इहो जिहा की होया कि सल्फर 6 बॉन्ड क्लोरीन नाल नहीं बना सकदा। देखो बेटा एक्चुअली सल्फर अपने कोले 3s2 3p4 दे विच पिया, तो चाहे आपां सल्फर दे नाल फ्लोरीन नूं अटैच करिए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट दे विच, ते चाहे आपां सल्फर दे नाल क्लोरीन नूं अटैच करिए,
ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਲਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 3p ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਜੰਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3s ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰੀਨ ਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਲਫਰ 6 ਬੌਂਡ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਹੋ ਗਏ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਐਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲਫਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਕਲੋਰੀਨ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਕਲੋਰੀਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ 6 ਫਲੋਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਭ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਤੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵੈਕੈਂਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 55 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ, ਸਲਫਰ hexafluoride is used as gases electrical insulator explain। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਮਤਲਬ SF6 ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਗੈਸਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? which does not conduct the electricity, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਲਫਰ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਰਟ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਨਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ non reactive or we can also say as a less reactive। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਰਟ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਦੇ 6 ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡ ਈਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ 16 ਦੇ ਹਲਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਹਲਾਈਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਆਕਸੋ ਐਸਿਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।